जय जगन्नाथ। मु राजू सार ओडिशा स्कूल एकाडेमी को आपण मानक पुणी थे स्वागत। सार आसंता काली मंगलवार पर मु चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम श्रेणी निमंते पंचपदी लेसन प्लान प्रस्तुत करुच्ची। सर्वप्रथम चतुर्थ श्रेणी आलोचना करदे। सर मंगलवार 4/8/26 तारीख प्रथम द्वितीय पीरियड सार जॉइंट भाषा रही प्रसंग रहा जयराज गुरु, सीजी है श्रवण और पठन, एलो कोड है ओडी 401, टीएलएम चित्र पाठ्यपुस्तक नहीं ओडिशार केतजन स्वाधीनता संग्रामी के नाम को अद्वितीय प्रश्न प्रसंगर प्रथम द्वितीय अनुच्छेद को उच्च स्वर पठन कर पिला शुणाइबी बोध पर्याय अभ्यास पर्याय पिला मो सहित समवेत उच्च पठन करने को कहि प्रयोग पर्याय पिला द्वारा व्यक्तिगत पठन कराइबी प्रसार पर्याय घरे पठन अभ्यास कर पिला निर्देश देवी द्वितीय पर तृतीय चतुर्थ पीरियड सार जॉइंट परिवेश प्रकृति यात्रा जंगली प्राणी मानक जानवे सीजी EV402 एलो कोड चित्र पाठ्यपुस्तक टीएलएम भाव में व्यवहार कराई घरे रुआ प्राणी मानक कौन कहुए अद्वितीय प्रश्न जंगली प्राणी संबंध धारणा देवी बोध पर्याय जंगल रुआ प्राणी मान नाम लेख संरक्षित जंगल बुलला बेले तुम्हें कौन करने अनुचित आलोचना कर दल मध्य प्रयोग प्रश्न विभिन्न जंगली प्राणी मानकर तालिका करने पिला प्रसार पर्याय देवी पंचम पीरियड गणित आम चारिपटर संरचना जुग्म अजुग्म संख्या चिन्हट करेंगे सीजी M402 एलो कोड गणित किटबक्स पाठ्यपुस्तक टीएलएम भाव व्यवहार कराई गणन संख्या क्या कहुए अद्वितीय प्रश्न जुग्म अजुग्म संख्या संबंध धारणा देवी बोध पर्याय जुग्म संख्या क्या कहती अजुग्म संख्या क्या कहुए अभ्यास प्रश्न प्रयोग पर्याय जुग्म संख्या चारिपटे गोल बोलेबे 1 ठार 50 मध्य समस्त जुग्म संख्या लिखि आने पिला प्रसार पर्याय कार्य देवी षष्ठ पीरियड इंग्राजी बिटवीन होम एंड स्कूल लिसनिंग एंड स्पीकिंग सीजी EN401 एलो कोड टेक्स्ट बुक टीएलएम भाव में व्यवहार कराई व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल वेयर इज योर स्कूल ये अद्वितीय प्रश्न आई विल रीड द paragraph aloud with correct intonation. I will tell the students to read with me aloud. Individual loud reading by the students. Practice reading at home. ये हूँ सार आमर प्रसार पर्याय यापर सार पंचम श्रेणी की जीवा मंगलवार निमंते पंचम श्रेणी लेसन प्लान पर आगे स्क्रीनशॉट व्यवस्था बस सार देखु प्रथम द्वितीय पीरियड जॉइंट गणित प्रसंग है आम समस्ते जात्री 2 सीजी है स्थानीय मान व्यवहार कर जोग करेंगे एलो कोड M502 टीएलएम पाठ्यपुस्तक अद्वितीय पर्याय दुई अंक विशिष्ट संख्यार नाम कहे 25 2 स्थानीय मान के स्थानीय मान व्यवहार कर जुग क्रिया संबंध धारणा दे बोध पर्याय अभ्यास पर्याय सार स्थानीय मान व्यवहार कर जोग करेंगे प्रयोग पर्याय निम्न जोग संख्या गुड़िक जोगफल निर्णय करेंगे प्रसार पर्याय अभ्यास कार्य करने पिला निर्देश देवी यहाँ तृतीय पीरियड भाषा जेथा परोपकार कथन लिखन आम दक्षता ओडी 505 एलो कोड पाठ्यपुस्तक टीएलएम भाव में व्यवहार कराई मानवर महान गुड़िक कौन पिला अद्वितीय पर्याय प्रश्न पचारि पाठर प्रश्नोत्तर गुड़िक बुझाईदेवी बोध पर्याय यापर सार आम अभ्यास पर्याय गुरु व्याकरण को कौन देते गध कुकुर नाम कौन थी विपरीत अर्थबोधक शब्द लिखे प्रयोग पर्याय प्रसार पर्याय कच्छ मरुभूमि संबंध में 10 धाड़ी लिखि आने पिला कहबी तापर सार आमर चतुर्थ पीरियड कला चित्र कलार कहानी इमोजी अंकन कर शिखे C21 है आमर एलो कोड पाठ्यपुस्तक टीएलएम भाव में व्यवहार कराई मनुष्य शरीर केउं अंग भावर प्रतीक अटे इमोजी अंकन संबंध धारणा देवी बोध पर्याय इमोजी कौन एगुड़िक साधारणतः केउंठी व्यवहार कराए ये हूँ सार आमर अभ्यास प्रश्न स्तंभ मेलन करेंगे प्रयोग पर्याय तुमर निजस्व इमोजी गुड़िक तुम निजे तैयारी कर यापर सार आरंभ हूँ सामाजिक पाठ आमर पंचम पीरियड एक नदीर कहानी बन्या समय समस्या विषय जानवे सीजी EV508 एलो कोड पाठ्यपुस्तक टीएलएम भाव में व्यवहार कराई नदीर बन्या केतबेले आसी थाए बन्या समय सतर्कता संबंध में नूतन धारणा दे बोध पर्याय बन्या समय केउं सब सतर्कता अवलंबन करने आवश्यक ये हूँ सार अभ्यास प्रश्न केउंटी ठीक बाछिकी बाहर कर प्रयोग पर्याय प्रसार पर्याय बन्या समय तुम्हें कौन कर लेख शेष षष्ठ पीरियड इंग्राजी गन विथ दि स्कूटर लिसनिंग एंड स्पीकिंग है सीजी EN501 एलो कोड टेक्स्ट बुक टीएलएम भाव में व्यवहार कराई टेल द नेम ऑफ सम गेम्स एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स वेयर वाज गोपी सिटिंग व्हाट डिड ही हियर व्हाट डिड ही थिंक राइट द ING फॉर्म ये हूँ सार आम प्रयोग पर्याय प्रैक्टिस रीडिंग एट होम ये हूँ सार प्रसार पर्याय ये सार पंचम श्रेणी आप सार जी आम षष्ठ श्रेणी मंगलवार लेसन प्लान यहाँ सार रहा आमर स्क्रीनशॉट पर षष्ठ श्रेणी एवं आलोचना करुच्ची प्रथम पीरियड सार भाषा रही वर्षा है तार प्रसंग कथन लिखन है आम दक्षता OD 604 एलो कोड पाठ्यपुस्तक कार्यपद टीएलएम भाव व्यवहार कराई अद्वितीय पर्याय वर्षा ऋतु केउं सब फूल फुटा पिला कहे कवितार पुनः आलोचना कर बोध पर्याय अभ्यास पर्याय मयूर क्या देखी नाचे क्या रजा बोली कहुई भिन्न शब्द को बाछी बाहर करेंगे प्रयोग पर्याय प्रसार पर्याय कविता आवृत्ति अभ्यास करने पिला कहबी तापर आस द्वितीय पीरियड इंग्राजी दि रावेन एंड दि फॉक्स स्पीकिंग एंड राइटिंग EN602 है एलो कोड टेक्स्ट बुक एंड वर्कशीट है आमर
TLM who laughed at the raven, rediscussion of the topic, write the opposite words। ये ହେଉଛି ସାର୍ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଦ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱାର୍କ ଏଟ୍ ହୋମ୍। ତାପରେ ସାର୍ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ମୁଣ୍ଡ କାନ୍ଧ ଆଣ୍ଠୁ ଓ ବଲ୍। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ। ସିଜି C21 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଉଷ୍ମୀକରଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଜଗିଂ ଇତ୍ୟାଦି କରାଇବି। ମୁଣ୍ଡ କାନ୍ଧ ଆଣ୍ଠୁ ଓ ବଲ୍ ଖେଳ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧାରଣା ଦେବି। ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖେଳ କରାଇବି। ଏହି ଖେଳର ଉପକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଘରେ ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବେ। ସିଜି SC610 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ତୁମେ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂତନ ଧାରଣା ଦେବି ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏ ହେଉଛି ସାର୍ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ। ସ୍ତମ୍ଭ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିବି। ତାପରେ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ସାମାଜିକ ଭୂମିରୂପ ଓ ଜୀବନ ପାର୍ବତୀୟ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। ସିଜି SS604 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମାନଚିତ୍ରରେ ପାହାଡ଼ର ରଙ୍ଗ କିପରି ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ପାର୍ବତୀୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବି ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ସୁପାନ କୃଷି କ'ଣ ଉପତ୍ୟକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ। ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ ଏ ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାର୍ବତୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରୀଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାପରେ ସାର୍ ଆସୁଛି ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ ଜୈବ ବିବିଧତା ପଞ୍ଜିକା ଜୈବ ବିବିଧତା ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ। C23 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତୁମ ଘରେ ଥିବା ପଞ୍ଜିକାରେ କ'ଣ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଏ ପିଲାମାନେ କହିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଜୈବ ବିବିଧତା ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂତନ ଧାରଣା ଦେବି। ଜୈବ ବିବିଧତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜୈବ ବିବିଧତା ପଞ୍ଜିକାରେ କ'ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜୀବମାନଙ୍କର ତାଲିକା କରି ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବି। ଏ ସାର୍ ଆମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପଞ୍ଚପଦୀ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରା। ତାପରେ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପାଇଁ ଏବେ ସାର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ଅଛି ସାମାଜିକ ପାଗକୁ ବୁଝିବା ବର୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ। ସିଜି ୟେଲୋ କୋଡ୍ ହେଲା SS702 ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେଘ କ'ଣ ବର୍ଷା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି। ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବର୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବି। ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୃଷ୍ଟିମାପ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କେଉଁ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ମାପିବା ପାଇଁ ରେନ୍ଗଜ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଲୋଚନା କର। ରେନ୍ଗଜ୍ର ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ଭାଷା ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କଥନ ଲିଖନ ହେଲା ଆମର ଦକ୍ଷତା ବା ସିଜି OD704 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତିକୁ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କବିତାର କବିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିବି। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେବି। କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେବି। କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆସିବା ପାଇଁ ଘରୁ କହିବି। ସେ ହେଉଛି ପ୍ରସାରର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ସାର୍ ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସାରାଂଶ ବୁଝିବେ। SC705 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେଲ୍ କ'ଣ ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବେ ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୁଧି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକେତକୁ କସ୍ତମ ଖସ୍ତମ ମେଳ କରିବେ। ଏକ LED ବତୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ଇଂରାଜୀ 3-2C ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ। ସିଜି EN702 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ TLM ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଡ୍ ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ ଏଲାଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡସ୍। ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏ ବି କଲମକୁ ଯୋଡ଼ିବେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ବର୍ଚ ଡିସ୍କସ୍ ଆବାଉଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଏ ହେଲା ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରିଡ଼ିଂ ଏଟ୍ ହୋମ୍ ଏ ପ୍ରସାରର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ସାର୍ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ବୃତ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। C21 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନରେ କେଉଁ ଜୀବମାନେ ରହିଥାନ୍ତି ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଆବାସ ଉଦ୍ୟାନର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟରେ ଉଦ୍ୟାନରେ କେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି ସାର୍ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ତାପରେ ଯିବା ସାର୍ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଆସନ୍ତାକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର 4/8ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସାର୍ ଏଠି ମୁଁ ଦର୍ଶାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଉଛି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ସିଜି ହେଲା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବେ। ୟେଲୋ କୋଡ୍ ହେଲା SC805 TLM ହେଲା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଅଦିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କହିବେ। ବୁଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ନୂତନ ଧାରଣା ଦେବି। ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିବେ। ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଏକ ଚାର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା ଆମର ସାର୍ ସଂସ୍କୃତ। ତୃତୀୟ ପାଠ ଅଛି ଶ୍ରବଣ କଥନ ଓ ପଠନ ହେଲା ଆମର ସିଜି SN801 ହେଲା ୟେଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ପାଠରେ ଥିବା ମାତା ପୁତ୍ରୀର କଥୋପକଥନ ଶୁଣାଇବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସାର୍
ଅଦିତିର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଉଚ୍ଚ ପଠନ କରିବି। ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋ ସହିତ ସମବେତ ଉଚ୍ଚ ପଠନ କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ ଧ୍ୱନିମ୍ ଅକରୋତ୍ ଧନନ୍ତରୀ କ ଭବତି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରୟୋଗର ପ୍ରଶ୍ନ। ପଠନ ଅଭ୍ୟାସ ଘରୁ କରି ଆସିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବି ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ହେଲା ଭାଷା, ବିଷୟ ହେଲା ଶପଥ ଶ୍ରବଣ କଥନ CGOD 802 ହେଲା ଏଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଭକ୍ତ କବି କିଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ବୋଇଲେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବି। ଶପଥ କବିତାର କବି କିଏ, ସେ କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। କବିଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କର, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟର କାର୍ଯ୍ୟ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ ସାମାଜିକ ପାଠ, ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ଶାସନକୁ ବିରୋଧର କାରଣ ବିଷୟ ଜାଣିବେ। SS 806 ହେଲା ଏଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ TLM ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କାହାକୁ ଆଡ଼ବାୟା ସୁଲତାନ କୁହାଯାଏ। ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେବି। ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନଙ୍କ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ବିଫଳତାର କାରଣ ଲେଖିବେ ଅଭ୍ୟାସ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୟଶାଳା ରାଜବଂଶ କିପରି ସୁଲତାନି ଶାସନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗର ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କହିବି। ଏହାପରେ ସାର୍ ଆସୁଛି ଆମ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ଗଣିତ ସଂଖ୍ୟାର କାହାଣୀ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବେ। CGM 805 ହେଲା ଏଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ମଣିଷ କେବେଠାରୁ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦେବି ବୋଧ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଭାରତୀୟ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୋଟ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଅଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଇଏ ହେଲା ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ଏହାପରେ ସାର୍ ଆସୁଛି ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ କଳା ଶିକ୍ଷା, ରଚନାରୁ ମଞ୍ଚନ, ନାଟକ ମଞ୍ଚନ ଶିଖିବେ। C23 ହେଲା ଏଲୋ କୋଡ୍ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ TLM ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନାଟକଟିଏ କେତେ ସମୟ ଯାଏ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯାଏ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଦିତିର ପ୍ରଶ୍ନ। ନାଟକ ମଞ୍ଚନର ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେବି। ନାଟକ ମଞ୍ଚନ ସମୟରେ ସମୟ କିପରି ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଅଭ୍ୟାସର ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରୟୋଗ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୟ ଓ ମଞ୍ଚନ କିପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଏ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଠି ସାର୍ ଶେଷ ହେଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାରର ପଞ୍ଚପଦୀ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।